كبرات حواتي قد أنس كل زحرق أنا زل أكومنت صحفينا أبزي حد كومنت تزحفه خريقكم تجري بيموت بيك أرس باب ونت أبز متسر عسرا أدي أسي أيتفولتو أيتطيو بسمناي تجري تلاشانا نات لازم متلونا منهم يتفولت يتطيو أيزون عادي حد معلتي أم ميديا مزيو أنا محرعية أنا تجري أيام خانس هي فلتن أنا تجري بيموت بيك أرس باب ونت فتاري قريبة كبرت حفتي نسخ تزعرف كي خمو إلى أنا تمارسنا على خط أرفاكي صراحة سأنكم كن فتار لبوني حاكي كبرت حواتي إذا فيديو تريواز لهم هتاج المسينات ني نبريكس بحال تجزو ني تيدرا يا دمو يبالوا وندم مالتنا اليوم ساولك كم حوايات تريوم مكنياتهم أفسدت بس إحنا جرح لي فم يوم بفلاي دم أوسعد عارف نهارلو بقول خلهم ساعتهم ينيرو ساو أيا بعد جز بريكس مالتيو أو زخنا ساعات تأثير عدي كأتخلو مس بعد تجز الزنبرة حاو تيدينا بتعميات فوتو مالتيو نت صارمو بتعمي بهذا تقول أمز حلف عمة نحر أريحهم وقول كل حواتي ميتهم لا فيديو سريحاني ربط عمي حزينة فيديو سريحاني راح زخ عني يا أخني حوا نايس هوا يا حوا موت كله لك خم حوا يا تري بتعمي فوتو أو فوتو جدا تريهم فيديو تريهم بتعمي زفاتي وناس نعتيها بجزاير عملة صنعت سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتسب ببزلهم هو سلامكم بزحت الرفيه للي كبرات حواتي انكو عدما نوشانالي بسلام مزاهم نيلو ما عندي بري حزلكم مزاخ عني كبرات حواتي حاوناتي درايا زخونا حاو مالتي بريكس كميلو كم زموتنا مموتي مخنيات على يوتيوب شاريلو حزلكم مزينيكم مالتيو بزحسال على يوتيوب نحرات رأيهمكم نحرت كتاتلخونكم يوتيوب تشازوها زي كنا على فيسبوك تيك توك بس حنا جا بحاول تقاتلوا بمحازقوا بمرعتوا بمساتيتوا بس حنا جا قالوا بسبيت مخنياتي بيل قالوا بتايدو بيل سد زي يوري نجار يلن مالتي كرات حاتي إنه حاونا بريكس حابشة زحلفوا ملختي كميلو خمزموتها بوليس كم يجيرو حواليتها كم زرخمة بوليس كم يجيرو خافت بوتها رئيسو كم زوسرة كل نجار عبد صحيح ولا حابيرنا خنا نبويا سكعبيدي تسامة خاتها لايك شير سبسكرايب مقبر رمو أي ترسعوا مالتي كرات حواتي سنيت أنحيد حابيرنا ننبوبوت الصحف إيش مبارك كرات حواتي حلم زمثل لما أمانو زخبر يندم حقي إلو جميل وانيو حلم يمثل لما مني مكبر ونت تيدي حاموس لعب يميانجا بإثيوبيا ساعات أقطعتر كلليتو 5 ساعات بإثيوبيا أقطعتر مالت بناي تግራይ أقطعتر ساعات 5 مالتيو أكبابي ስራ ቦታው ላይ ሆኖ ከጓደኛው ጋር ሲያወራ እንደነበር ጓደኛው ነግሮናል። እስከ ሌሊቱ 9 ሰዓት ድረስ ደግሞ ስራ ቦታ ሆኖ ከሚስቱ ጋር በስልክ እያወራ እንደነበር ነግራናለች ይላል። አርብ ወይም ደግሞ ጁምአ ቀን ስልኩ ሲደወል አይሰራም። ባለቤቱ እና ጓደኞቹ ሙሉ ቀን የቴዲ ስልክ አለመስራት አሳስቧቸው ተይዘው ይሆን እንዴ እያሉ ሲጨነቁ ውለው ሐሙስ ለአርብ የሚያነጋ ጠዋት አካባቢ ሪያድ ውስጥ መخرج 28 እስትራሃ ላይ በጩቤ እንደተወጋ ወሬ ተሰማ። ይህ ወሬ የነገረን እዛው መخرج 28 ሆኖ ቴዲ ነበረበት ከተባለ እስትራሃ አካባቢ በሌላ እስትራሃ ውስጥ የነበረ ሰው ሲሆን እንዲህ ሲል ቃል በቃል ነግሮናል ብሎ ይጀምራል። እኛ ያለንበት እስትራሃ ሆኖ በር ላይ የነበሩ ሰዎች እዛው አካባቢ ያለ ሌላ እስትራሃ ላይ ችግር እንደተፈጠረ እና ሰው እየሸሸ እንደሆነ መተው ነገሩን እኛም እየሮጥን ወደ ውጪ ወጥተን ከዛኛው እስትራሃ እየሸሹ የሚወጡ ሰዎች ምንድነው ብለን ስንጠይቅ ብሬክስ ቤተሰብ ቴዲ በጩቤ ተወግቶ ብለው ነገሩን። ፖሊስ ከመጣ ሁሉንም ሰው ሊያዝ ስለሚችል ሁሉም እግሬ አውጪኝ ብሎ እየሮጠ ነበር። እኛም ተበታተንን ይላል። እኔም በነጋታዊ ወሬ ሰምቼ በደነጋጤ ውስጥ ሆኜ እዛ ያሉት የሳውዲ ሙዋጥን ማለት ፖሊሶች ማለት ነው ጓደኞቼ ደውዬ በቴዲ ደረሰ የተባለውን ችግር አስረድቼ የመንግስት ሆስፒታሎች ላይ
እንዲያፈላልጉልን አደረግኩ። እነሱም ስራቸው ትተው በየሆስፒታሉ ቴዲን ፍለጋ ተሰማሩ። የሚያውቃቸው ፖሊሶች ጋር ፎቶውን እየላኩ ማጠያየቅ ቀጠሉ። ካሁን ቴዲ ሆስፒታል ውስጥ አገኘ ነው የሚል ዜና ሲጠባበቅ በጭንቀት ውስጥ ሁኜ መኪና እየነዳው እያደረኩ እያለ ሳኡዲው ጓደኛ ስልክ ጠራ። እጄ እየተንቀጠቀጠ ስልኩን አንስቼ ሃሎ አልኩኝ። ድምፁ እየተቆራረጠ አሰላም አለይኩም አለ። ሰላምታው ሁሉ ረስቼ አገኘሁት ወንድሜ አልኩት። የሱ ምላሽ እንዲህ ነበር፣ አላህ ይሰብርክ ብሬክስ ቴዲ ትዋፍ አለ። ምን ስለው ቴዲ ሞት ወይም ቴዲ ሞተ የሚል ድምፅ ሰማሁ። ድራይቭ እያደረኩ ነበር። ራሴን አላውቅም። ሰማይና ምድሩ ተደበላለቀብኝ። መሬን መቆጣጠር አቃተኝ። ደግነቱ አጠገቤ አንድ ቤተሰብ ስለነበር ድራይቭ ሳደርግበት የነበረ መንገድም በጣም ሩቅ ስለነበር እንደ ምንም መኪናው ዳር እንዳሲዝ አገዘኝ። አሁንም ግን ቴዲ ሞተ የሚለው ንግግር ያልጠበቁት ስለሆነ አላሳመነኝም እና ልቤ አላረፈም። አስክሬኑ አለበት ወደ ተባለ ቦታ አስክሬን ቼክ የሚያደርግበት ሰው አሰማረን። ቴዲ ተወፍ የሚለው ድምፅ እውነት ነበር እና የቴዲ መሞት አረጋገጡ። ከነሙሉ ስሙ ጠርተው ሞቷል አሉኝ። በዚህ ሰዓት ሰውነቴ ሁሉ ከቁጥጥር ውጪ ሆኖ ሰውነቴ እንዳለ በድን ሆኖ እግሬን አልታዘዝ አለኝ። ከተወሰነ ሰዓታት በኋላ ወደ ራሴ መመለስ ጀመርኩ። ከባድ ጭንቀት፣ ከባድ ፍርሃት ከፊቴ ተደቀነ። እሱም አሁን እንዴት ለባለቤቱ ቴዲ ሞተ ብዬ ልናገር? እንዴትስ ለቤተሰቡ ቴዲ ሞተ ብዬ ላሳውቅ? እንዴትስ ለመሲ ልንገራት? እንዴት? በዚህ ቀጥሎ ብዙ ልብ ሰባሪ ነገር ስለገጠመን ሌላ ጊዜ በተረጋጋ መንፈስ እመለሳለሁ። የሆነ ሆኖ ቴዲ በጩቤ ሲመታ በቦታው የነበረ ሰው ስላላገኘን እንዴት ለምን በምን ልናውቅ አልቻልንም። ነገር ግን የሳውዲ ፖሊስ በካሜራ ተከታትሎ ይህንን ክስተት ሲፈጠር እዛው የነበሩ እና አሟሟትን የሚያውቁ 2 ሰው በቁጥጥር ስር መዋልን ታውቋል። ገዳዩ እንዳልተያዘ እና እየተከታተሉት እንደሆነም በተወሰነ መልኩ መረጃውን ደርሶናል። ከዚህ ውጪ በሶሻል ሚዲያ ጓደኛው ገደለው፣ ወንድሙ ገደለው፣ በሴት ተጣሉ ወዘተ የሚል ሀሰተኛ ወሬ ይዛችሁ በድርጊቱ ላይ የሌሉበት ልብ ጓደኞች ፎቶ በሚዲያ እየለጠፋችሁ በህመማችን ላይ ሌላ ህመም አትጨምርብን። ቴዲ ከሰዎች የሚደርስ ልጅ አይደለም። ቴዲ ከሳቅ ውጪ ከአፍ ክፋ ነገር የሚወጣው ልጅ አይደለም። ቴዲ ከአረብ ወይም ከሌላ አካል አልተገደለም። ቴዲ በሀገሩ በወንዝ ልጅ እንደተገደለ በቁጥጥር ስር የዋሉትን ልጆች እየተናዘዙ ናቸው ይላል። ሙሉ የአስክሬን ምርመራው ስላለቀ ቀጣይ የአስክሬኑ ጉዳይም እየተከታተሉ ያሉ ሰዎች ስላሉ የደረሱበት ያሳውቀናል። ቴዲዋ ደምህ ይፍረድባቸው። የጎዳህ ይጎዳ የኔ አመለሸጋ አንተም ነፍስ ይማር ልትባል ነው። እውነት ነፍስ ይማር። እግዚአብሔር አምላክ ነፍሱን ከሰማዕታት ከጸድቃናት ጋር ያኖሩልን። እግዚአብሔር አምላክ እቅፍ ድግፍ አድርጎ ያኖረው ነው የምለው። እውነት በጣም አይደለም ብሎ ለመገደል ለማየት ራሱ እውነት በሙሉ አይን ለማየት ራሱ ያሳሳል። እውነት በጣም ስታዩት ደግሞ ወይኔ በስማ ብቻ ፈጣሪው በማዓሬ ካኩም ዚ አይነት እውነት በቃ ካኩም ዚ አይነት ነገር በጽሃ ምትራፍ ካኩም ዚ አይነት ድንገተኛ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ይሐልኩም እየኩለኩም ዝፈቱ ካኩሉ ብላዕለ ደግሞ አነ ዘሕዝነንሲ ኣብ ኮሜንት ክርኢ ከለኹ ትግሬ ነው እንኳን እውነት ኣብ ልዕሊ ሞትሲ ሓደ ሰብ ወላ 20 ፀላኢኻ ወላ 20 ሲ ትፀልኦ ሰብሲ ምስ ሞተስ ከመይ ጌርካ እስካዕ ሞት ጉንደ ሰብ ትጭቅ በቃ እኮ የለይኮ በህይወት እኮ የለን ግን ከመይ ጌርካ ሰይ ትግሬ ነው ትብሎ እውነት ፈጣሪ ይቅር ይበለን። እውነት ፈጣሪ
ፈጣሪ ይቅር ይበለን። እንደዚህ ብላ የጻፈች ልጅ ግን እውነት ምን አይነት ህሊና ነው ያላት? በጣም ነው የሚገርመኝ ማለት ነው። እና ክብራት ኣሕዋተይ ናይ ዝሓውና መረጃ ከምዚ ይመስል ነይሩ። ያው እዚ እቲ ትክክለኛ ሓቂ ሓው ዘውፅኦም ሓበሬታ እዩ ማለት እዩ። ምንም ከግበራ ይኽእልን ምንም ማለት እዩ። እንታይ ክትገብር ትኽእል? ምንም ፈጣሪ ልቦና ይሃበና። ብዝኸድና የሰብ ምቕታል ምንም ኣብዘይ ዋዕለልካ ምንም ዘይገበረ ምንም ዘይጥፍአ በቃ ተይሙ ይኽእል ዳ ኣነስ ቃል የብለይን ብቻ ዝዛረቡ ክእሉ ዝጠፍአንለይና ብቻ ፈጣሪ ፅንዓት ንመል